ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਟੂਵਰਡਸ ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੀਐਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਨਾਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਚਾਨਕ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਫੈਬਰਵਰੀ 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਰਾ ਚੌਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਵਾਇਲੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਨਾਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। तो दस रहा कहता कि महात्मा गांधी जी ने महसूस किया सीगा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट काफ़ी वायलेंट हो गई है और ये कतलेआम हो रहा है और सत्याग्रहीज़ नूं प्रॉपरली ट्रेन करने की लोड़ है। इस तो बाद ही कोई नवी मूवमेंट चलाई जाएगी। सो गांधी जी सोच रहे थे कि शायद सत्याग्रहीज़ नूं उन्होंने प्रॉपरली ट्रेंड नहीं सी कीता, जिस करके मूवमेंट सही नहीं चल सकी और ये हिंसा आ गई, वायलेंस आ गया। सो उन्होंने फैसला किया कि पहला ट्रेनिंग देवांगे सत्याग्रह करने वाले लोगों को, उस तो बाद ही कोई मास स्ट्रगल मतलब मास मूवमेंट लोक अंदोलन चलाया जाएगा अंग्रेज़ों के खिलाफ। विद इन द कांग्रेस सम लीडर्स वर बाय नाउ टायर्ड ऑफ मास स्ट्रगल्स। हुण तक कांग्रेस के कुछ लीडर जिहड़े सीगे वो बार बार अंदोलन करन तो तंग आ चुके सीगे एंड वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इलैक्शंस टू द प्रोविंशियल काउंसिल्स दैट हैड बीन सैट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। कांग्रेस के कुछ लीडर जिहड़े सीगे वो मूवमेंट करन तो तंग आ चुके सी ते वो हुण चाहुंदे सीगे कि इलैक्शन लड़ी जाए प्रोविंशियल काउंसिल दी। हर प्रोविंसिस दे विच हर एक प्रोविंस दे विच जिहड़ा है इलैक्शन की व्यवस्था की सी अंग्रेज़ों ने और उहदे विच हिंदुस्तानी भी इलैक्शन दे विच खड़े हो सकते सीगे और उत्थों की जिहड़ी लैजिस्लेटिव बॉडी है उहदे विच जाके कानून बनाउण दे विच मदद कर सकते सीगे। लेकिन सानूं पता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान गांधी जी ने कहा कि कोई भी इलैक्शन च हिस्सा नहीं लेगा, कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करेगी। लेकिन हुण कांग्रेस के कुछ लीडर सीगे वो चाहते थे कि इलैक्शन के हिस्सा लिया जाए। दे फेल्ट इट वॉज द इंपॉर्टेंट टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज़ विद इन द काउंसिल्स, आर्ग्यू फॉर रिफॉर्म एंड आल्सो डेमोनस्ट्रेट दैट दीज काउंसिल्स वर नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक। कांग्रेस के कुछ लीडर सोचते थे कि अगर अंग्रेज़ों का विरोध करना है तो सानू इलैक्शन च हिस्सा लेना चाहिए है, ला मेकिंग बॉडी के मैंबर बनना चाहिए है ताकि अंग्रेज़ों का उत्थे जाके विरोध किया जा सके, उन्होंने कोलों सुधार मंगे जा सकन उत्थे जाके और अपनी डिमांड्स जिहड़ियां ने उन्हां तक पहुँचाइया जा सकन। और वो ला मेकिंग बॉडी दे विच जाके अंग्रेज़ों को यह भी सुचेत करना चाहते थे कि जो तुसीं जिस तरीके दे नाल इलैक्शन कराउंदे हो वो डेमोक्रेटिक नहीं हैगी, सारिਆਂ ਨੂੰ राइट टू वोट देना चाहिए है। इसी समय CR दास और मोती लाल नेहरू जी ने अपनी एक वक्री पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी, विद इन द कांग्रेस टू आर्ग्यू फॉर अ रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स। हालांकि ये दोवें कांग्रेस के मैंबर थे, लेकिन इन्होंने कांग्रेस के अंदर रहंदे एक वक्री पार्टी बना ली, स्वराज पार्टी, और इन्हां दोनों का कहना सीगा कि असीं इलैक्शन दे विच हिस्सा लेना चाहुंदे हां। बट यंग लीडर्स लाइक जवाहर लाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस प्रेस्ड फॉर रेडिकल मास एजिटेशन एंड फॉर फुल इंडिपेंडेंस। कुछ नौजवान लीडर जिहड़े सीगे जिवें जवाहर लाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये भी कांग्रेस के लीडर सीगे, इन्हां दी मंग सीगी कि अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहड़ा है सख्त अंदोलन चलाया जाना चाहिए है और सानू पूरी आज़ादी की मंग करनी चाहिए है। क्योंकि पहला कांग्रेस के लीडर यही मंग करते थे कि सानू कुछ सुधार दे दिओ, सानू जिहड़ा है राज करन दे विच हिस्सा दिओ और असीं अंग्रेज मतलब जिहड़ा है पूरी आज़ादी नहीं सी मंगते पहलां। लेकिन हुण नेहरू और सुभाष चंद्र बोस वर्गे लीडर्स ने कहा कि सानू पूरी आज़ादी चाहिए अंग्रेज़ों कोलों और उन्होंने सख्ती के नाल अंग्रेज़ों का विरोध करने का फैसला कर लिया सीगा। सो ऐसी सिचुएशन दे विच कि कांग्रेस के लीडर जिहड़े सी आपस दे विच एक राय नहीं सीगे इंडियन पॉलिटिक्स नूं लैके 1920s के डैकेड के 1921 तो 1929 की गल कर रहा है। इस टाइम तो कहता होर भी कुछ चीज़ां देखने को मिलियां। पहली सीगी वर्ल्ड वाइड इकनॉमिक डिप्रैशन, पूरे वर्ल्ड के विच इकनॉमिक डिप्रैशन आ गया, आर्थिक मंदवाड़ा आ गया, इकनॉमिकली सारे देश जिहड़े सी गरीब हो गए 1929 के विच। तुहानूं पता है कि उदों इकनॉमिक डिप्रैशन जिहड़ा अमेरिका तो शुरू होया सीगा पूरी दुनिया नूं उन्हें अपनी लपेट च ले लिया सीगा। जिवें हुण भी कहा जा रहा है कि करोना वायरस करके एक ऐसा इकनॉमिक डिप्रैशन आ रहा है देशों के विच कि जिहदे तो बाहर निकलना कंट्रीज़ लिए बड़ा मुश्किल होएगा। सो असीं भी अज उस ही टाइम च गुजर रहे हैं। आने वाले टाइम में सानूं बहुत मुसीबतों का सामना करना पै सकता है, लोगों दी जॉब्स जा रही ने। सो इकनॉमिक डिप्रैशन सीगा उस टाइम पर, अज तो 90 साल पहला, तो वो करके काफ़ी प्रॉब्लम हिंदुस्तान भी आ रही सी। एग्रीकल्चरल प्राइसिस बिगैन टू फॉल, खेतीबाड़ी जिहड़ियां फसलां पैदा कीतियां जांदियां सीगियां एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, उन्हां दी कीमत एकदम गिरनी शुरू हो गई 1926 तो लैके और 1930 के आके बहुत ही ज़्यादा कीमत घट गई। जिहड़ी
ਇੰਡੀਅਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਵੈਸਟ ਸੀ, ਫਸਲ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਟੈਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ। ਬਾਈ 1930 ਦ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਟਰਮੋਇਲ, ਔਰ 1930 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਮਤਲਬ ਪੇਂਡੂ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰਮੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੂਵਰਡਸ ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੀਐਂਸ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਇਵੈਂਟਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੀਐਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੀਐਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਔਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਜ਼ਿਸ ਆਫ ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੀਐਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੀਐਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਂਸਟ ਦਿਸ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ, ਸੋ ਇਸ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦ ਨਿਊ ਟੋਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਟਡ ਅ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਸਰ ਜੌਨ ਸਾਈਮਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਟੋਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਹੈੱਡ ਸੀਗਾ ਸਰ ਜੌਨ ਸਾਈਮਨ। ਸੈਟ ਅਪ ਇਨ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟੂ ਦ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਜ਼ ਟੂ ਲੁੱਕ ਇਨਟੂ ਦ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਆਫ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਸੁਜੈਸਟ ਚੇਂਜਸ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਹੈੱਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਸਰ ਜੌਨ ਸਾਈਮਨ ਸੀਗਾ। ਸਰ ਜੌਨ ਸਾਈਮਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ। ਸਰ ਜੌਨ ਸਾਈਮਨ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਮੈਂਬਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਚੇਂਜਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜਿਸ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਿਸ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਣ ਔਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਜ਼ ਦੈਟ ਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਡਿਡ ਨਾਟ ਹੈਵ ਅ ਸਿੰਗਲ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਂਬਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀਗੇ। ਵੈਨ ਦ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਰਾਈਵਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਇਨ 1928, 1928 ਦੇ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਗ੍ਰੀਟਡ ਵਿਦ ਦ ਸਲੋਗਨ ਗੋ ਬੈਕ ਸਾਈਮਨ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗੋ ਬੈਕ ਸਾਈਮਨ, ਕਿ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਕਾਂਗਰਸ ਐਂਡ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟਡ ਇਨ ਦ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਨ ਐਨ ਐਫਰਟ ਟੂ ਵਿਨ ਦੈਮ ਓਵਰ, ਦ ਵਾਇਸਰॉय ਲਾਰਡ ਇਰਵਿਨ ਅਨਾਊਂਸਡ ਇਨ ਅਕਤੂਬਰ 1929 ਅ ਵੇਗ ਆਫਰ ਆਫ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਫॉर ਇੰਡੀਆ। ਔਰ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 1929 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਇਰਵਿਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਉਹ ਲਾ ਮੇਕਿੰਗ ਬੋਡੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਫਿਊਚਰ 'ਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਡੇਟ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਲੀਡਰ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦਿਸ ਡਿਡ ਨਾਟ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਰੈਡੀਕਲਸ ਵਿਦ ਇਨ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈਡ ਬਾਏ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਐਂਡ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਬਿਕੇਮ ਅਸਰਟਿਵ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਰੈਡੀਕਲ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਹਿਰੂ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਔਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਬਰਲ ਐਂਡ ਮੋਡਰੇਟਸ ਹੂ ਵਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਿੰਗ ਅ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿਦ ਇਨ ਦਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਲੋਸਟ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਛ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਅਤੇ ਮੋਡਰੇਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਨਾ ਹੀ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਿਬਰਲ ਲੀਡਰ, ਔਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਧੜੇ ਬਣ ਗਏ, ਇੱਕ ਰੈਡੀਕਲਸ ਦਾ ਔਰ ਦੂਜਾ ਲਿਬਰਲਸ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰੈਡੀਕਲ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਸੀ ਨਹਿਰੂ ਔਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਵਰਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਲਿਬਰਲ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੁਛ ਘਟ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਦਸੰਬਰ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ। ਦਸੰਬਰ 1929 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੂਅਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਔਰ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1929 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 1929 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ 1930 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਝੰਡਾ ਵੀ ਫਹਿਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਕਾਫੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 26 ਜਨਵਰੀ 1930 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਔਰ ਫਰੀਡਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਆਈਡੀਆ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਰੀਡਮ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੀਡਮ ਦੇ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੀਐਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲੂਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਲਟ ਮਾਰਚ ਔਰ ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੀਐਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਵੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹੇ ਜੋ ਕਿ ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੀਐਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਸੀਂ। ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਦੇਖੋ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਸੀਗੇ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਸ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਿਊਅਰਸ।